Good morning, everyone, and welcome to today's panel discussion on what do children need from us today. I am Anagha, and I will be your moderator for today. நான் பூமி ஃபெலோஷிப்பில் சீனியர் ப்ரோக்ராம் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணுறேன். என் ஒர்க் வந்து எஜுகேஷன், மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஜெண்டர், போத் research and practice I have been working. I am very excited and thrilled to introduce the amazing panel we have for today from different perspectives of child wellness and welfare. I would like to invite each of them to the dais as I share about them. At first, we have Dr. Sheila Jayanthi, Chairperson, Child Welfare Committee, Chennai South, Government of Tamil Nadu. She is a distinguished academic and child protection expert, serving as a chairperson of Child Welfare Committee, Magistrate Bench, Chennai South Zone. With expertise spanning in child protection, education, law, social work and counseling, she previously served as a member of Tamil Nadu Commission for Protection of Child Rights from 2017 to 2020. Passionate about safeguarding vulnerable children, Dr. Jayanthi leads rescue operations for those in immediate need and actively trains child protection stakeholders across the state to uphold rights-based practices. A recognized authority on adoption procedures, she provides invaluable guidance to families and professionals alike. Next up, we have Dr. Pavitra Arunalajeshwaran, Consultant Psychiatrist, Schizophrenia Research Foundation. She is a clinician and researcher specializing in youth mental health at SCAR Foundation. She is a member of the Royal College of Psychiatrists UK and trained under the Specialist Training Program in Youth Mental Health with the Royal Australian and New Zealand and College of Psychiatrists Australia. Her work focuses on full spectrum of youth mental health from promotion and prevention to clinical care. And to complete our panel, we have Dr. Menaka Manikaraj, Child and Adolescent Behavior Specialist. She is a pediatric and preventive dentist with over 18 years of clinical experience and a former assistant professor of periodontics at Sri Ramakrishna Dental College. Her academic and clinical work has consistently focused on child psychology, behavior management, and working with children with special needs. Over the past decade, her work has expanded in the field of education, where she has served as a drama and performing arts educator across multiple schools and a consultant designing experiential child-centered learning interventions. So, in the title, we have mentioned about what do children want from us today. So, adilirundha we can start. So, from a mental health and developmental lens, what is actually happening inside today's children? Emotionally and cognitively, and digital environment அது வந்து எப்படி இதை ஷேட் பண்ணுறது, that is what we'll start from. And I would like to begin this conversation with Dr. Pavitra and then Dr. Menaka. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here with such respected people. Thank you. And அதை விட முக்கியமாக I think teachers எல்லாருக்கூடையும் அட்ரெஸ் பண்ணுறதே, I keep saying டீச்சருக்கு சொல்கிற அளவுக்கு நான் என்னைக்கும் வளர்ந்ததில்ல. அண்ட் ஐ திங்க் ஒன்லி டீச்சர்ஸ் பிரிங் அஸ் அப் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைம் பாயிண்ட்ஸ், பட் இட்ஸ் அ ப்ளஷர் டு பி ஹியர் டு ஷேர் இன்ஃபர்மேஷன் தட் வீவ் லேர்ன்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் அகேன். டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின் ஆஃப் வாட் டு சில்ட்ரன் நீட் ஃப்ரம் அஸ் டுடே அண்ட் வாட் ஆர் சில்ட்ரன் கோயிங் த்ரூ இன் தியர் மைண்ட்ஸ், I don't know if we should look at it completely differently. Saying கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேற மாதிரி அவங்களோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆகிக்கிட்டு இருந்தனோ இப்போ வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுறாங்கன்னு எடுத்துக்கணுமான்னு எனக்கு சரியாக தெரியல. பட் என்ன எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க டெஃபினெட்லி பிளேஸ் அ ரோல். ஸோ முன்னாடியும் நமக்கு நிறைய விஷயத்து மேலே ஒரு ஈர்ப்பு, கான்ஸ்டண்ட்டாக அதையே திரும்பி திரும்பி பண்ணோன்ற எண்ணங்க முன்னாடியும் இருந்தது. லைக் என்னோட அம்மா அப்பா காலத்துலேயும் இருந்துச்சு, நான் குழந்தையா இருக்கும் போதும் இருந்தது. இப்போ அவங்க எதுக்கு திரும்பி ஹுக் ஆயிடுறாங்க, எதுக்கு திரும்பி அட்டாச் ஆயிடுறாங்கன்ற திங்ஸ் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. அதுக்கான எக்ஸ்போஷர் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். வென் ஐ ஹேட் my opportunity to have a mobile phone started when I was in college, which means I was somewhere around 18, 19, 20 is when I had the chance to have a phone. But இப்போ அந்த chance has come down to, I don't know, பிறந்த உடனே கொஞ்சம் early one, எனக்கு எப்போ சொல்லணும்னு சொல்ல தெரியல, 1 years, 2 years has become when their first exposure begins.
அதுக்கு நம்ம பிரெயின் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கான்னு கேட்டால் மேபி நாட். ஏன்னா ஒரு ஜென்ரல் டெவலப்மெண்ட் கர்வுக்கு நம்மளோட பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் ஸ்வீட் டைம் டு டெவலப் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இட், ஆஃப் விச் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அது அந்த ஃப்ரண்ட் பிரெயின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது டெவலப் ஆகிறதுக்கு 20 years ஆயிடுது. ஸோ டெக்னிக்கலி நான் ஃபோன் வாங்கின டைம் ஓகேவா தான் இருந்துச்சு போல, விச் இஸ் வென் இட் இஸ் டெவலப் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் டு பி ஏபிள் டு இன்ஹிபிட். அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் தான் இன்ஹிபிஷன் பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கரா இட் வில் ஒர்க் ஆஃப் வாட் யூ கேன் டூ வாட் யூ கான் டூ. இது மேலே ஏதோ ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் மாதிரி நம்ம வச்சுப்போமே. ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இதுக்கோட ஆக்சஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுது, அது ஃபோனாக இருக்கட்டும் சரி, சப்ஸ்டன்சஸாக இருக்கட்டும் சரி. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் triggers this kind of an environment where they are not prepared for it developmentally. And also there is a lot of or adolescent ku nariya emotional drives become very high. So avangaloda emotional, so a high emotional part of the brain is functioning very well. Their controlling part of the brain that controls it, regulates it, is not as developed, and that's the time where there is a lot of exposure to things that can hook you, is what could probably we need to think about in Nasuda maybe. Good morning, everyone. Yeah, thank you for having me here. I think Dr. Pavitra very beautifully put a very important part, which is ஒரு குழந்தை பிறக்கிற குழந்தைக்கு, whether it was in the hunter-gatherer times or now, they have the same expectation from the environment, right? What has changed is அந்த ஐம்புலன்கள், மெயின்லி த டச் அண்ட் தென் ஆல் தியர் அதர் 5 சென்சரி இன்புட்ஸ் தேவைப்படுது. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம அதை தவிர நிறையா மற்ற விஷயங்களை கொடுக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ், தே ஸ்டார்டிங் அட் ஃபியூ வீக்ஸ், ரைட்? ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் இட் டேக்ஸ் டைம் அவே ஃப்ரம் வாட் இஸ் நீடட் ஆக்சுவலி ஃபார் த சைல்ட், அண்ட் தேர்ஃபோர் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் நாட் பெனிஃபிஷியல், இட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் as well, right? So that is very important. Secondly, I was thinking, நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரியல. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், ஃபீட் பண்ணுற வரைக்கும், பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணுற வரைக்கும் அம்மா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் அந்த ஃபீட்ல இருந்து ஊட்ட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அந்த இது வந்து குழந்தைக்கு போயிடுது, ரைட்? அண்ட் தட்ஸ் such a important time that we get to speak to the child, to interact with the child, to do all these beautiful things. And that's the most beautiful part of the time that we get to be with the child is outsourced to the device, and we miss out on so much on that. So yes, that. And coming to I'm just elaborating on some of the points that you already said. And the 18 சொன்னீங்க இல்லையா, 18 to 21, the cerebrofrontal cortex development. So with the work that I've been doing the last 11 years, the data that I've collected also from the children, என்ன காமிக்குதுன்னா, இது நான் இன்டென்ட் பண்ணி ஆக்சுவலாக கலெக்ட் பண்ணல, அது வந்து just the correlation just so happened, right? So I have a question in my questionnaire that asks, what age did you get your first smartphone? Okay. Then there is a question that asks, what is the appropriate age to get a smartphone? Okay, according to you. And a child who got a smartphone at 9 writes 9. A child who got it at 11 writes 11. A child who got it at 13, always, okay, writes 13. But a child who got it after 16 writes 16 or later. 17, 18, even better, right? What does that say? இப்போ இவங்க எல்லாருமே கரெக்டா இல்லை? ஸோ அந்த அடாலசன்ட் வயசில் அவங்களுக்கு வந்து we talk about how they are the center of the universe. Everything that happened to them and everything that's happening with them is right? And then when we delay that and we give it to them when their brain is a little bit more mature, they are able to actually tell, oh good that I didn't get it earlier. They'll all ask you at 11, 12, 13. ஆனால் அப்போ கொடுக்காம நம்ம later on கொடுக்குறப்போ they actually thank us. So I think that understanding and not giving into that pressure, குழந்தைங்க கேட்குறாங்க, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் இருக்குது, கேட்குறாங்கன்னா we are the adults who have to make that decision for them. Just like we don't allow them to drive before 18, just like we don't allow them to do so many things before 18, I think it is our responsibility to also delay some of these things.
That's my. Thank you, Dr. Pavitra and Dr. Menaka. And in the same context, I also want to understand a child welfare perspective, ma'am. And Dr. Sheila, ma'am, in your role as a chair of Child Welfare Committee, you come across many children in distress situations. Without taking names, if you can share any patterns you have noticed in where gadget use has played a role in child's emotional behavior or any kind of concerns, if you can share your experience of patterns that you've seen. Thank you and very good morning to everyone. It is a great opportunity to meet all the budding teachers and teachers. நீங்களாம் இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லை இங்கே. That's the truth. But I think very beautifully both of them have put in their thoughts, which is really giving me more insight now. Because now I'm on the other side. They are all in the front where they are seeing children and they are handling them for the issue they are going through. Maybe an emotional trauma or psychological depression, whatever it is. But I am facing the other sector where desperately the parents will come. Now, the pattern is last 8 months I have become the chairperson of Child Welfare Committee, though my work has been continuously with the children and newborns. Since she spoke about, both of them were talking about newborns, I was handling an orphanage where we used to get babies. பிறந்து 1 மணி நேரத்தில் கூட வந்திருக்கு. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் இன்னைக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் யாரும் அடாப்ஷன் எடுத்தவங்க யாரும் ரிக்ரெட் பண்ணாத காரணம் என்னென்னா, my staff are able to give full attention to the babies. Today when I'm going to institutions to see how they are looking after children பார்க்கும்போது, invariably every staff has a mobile phone. நம்ம போகும்போது அதை கீழே வைப்பாங்க. So where is அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா the deviation comes, the attention, so the development. Here we know institution is not going to give a very clear picture for the baby. அந்த அடாப்ஷன் போனதுக்கு அப்புறம் தான், ஃபேமிலி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே அந்த குழந்தைக்கு நடக்கும். பட் ஸ்டில் somewhere that care and protection was there in full strength, but that is missing now. So we tell the institution heads, take away all the mobiles and put it inside, otherwise this is going to happen. No TVs. We even tell them ஒரு டைம்ல டிவி வாஸ் அ டிஸ்ட்ராக்ஷன், இப்போ ஃபோன். கண்டினியூஸ்லி தே கீப் வாட்சிங் தட் சீரியல்ஸ். ஓகே, அண்ட் அதில் இருக்கிற எல்லா நெகட்டிவ் எமோஷனும் அந்த குழந்தைக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. Older children are also there, that is 2-3 years. These people will be talking about that only. நல்ல விஷயங்கள் பேசுறதே கிடையாது. So this is all an influence. This is in CCI. But children coming to us, see, CCI children also go through us. That is, Child Welfare Committee's role is whenever there is a neglected, abused, abandoned child in crisis, all of them come to us. 1098, any child will be brought at any point of time, we have to give the intervention. We are a bench of magistrates, 5 of us sit there, and all of us have some sort of experience with children, we are sitting there. But when the children come, sometimes our experience fails. You know why? So much complex. I got a boy who's in his 10th standard, really handsome child, and parent, they are not below poverty line, middle class. They were from a very, very upper middle class sector. The boy was studying in a good school. So இந்த குழந்தை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அப்படியே இருந்து he's gone into gaming addiction. So குளிக்கிறதில்ல, சாப்பிட்றதில்ல, stuck to his room. This has been going on. அது இனிஷியலாக பேரண்ட்ஸ் என்ன நினச்சிட்டாங்க, கிளாஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறான்னு நினச்சிட்டு, the boy has gone, because of the peer pressures, he has gone into this behavior pattern, completely lost, and he's become really a deviant. Now we see him as in a deviant behavior where he is neglecting himself. Kudukalana ivanga enna pandranga, again what big mistake, I think they will elaborate on that. We immediately say, in the porul illana the child therindidvan. Immediately they pull the mobile phone. Next, he started self harming.
So that's when they realized it's gone out of control, and they came running to us. They said, what do we do? As Child Welfare Committee, we did speak to the boy. We tried to help him out initially, but he is so well behaved, you know, when he came out. நோ டாண்ட்ரம்ஸ் நத்திங். இல்லை இல்லை எனக்கு புரியுது, எல்லாமே புரியுது, நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் புரியுது, நான் இனிமேல் மொபைல் பார்க்கல. அவங்க அம்மா ரியலி நம்பி கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு, மேம் நீங்கள் சொல்லி அனுப்புறதுக்குள்ளே கீழே இருந்து அவர் ரூமில் போய் உக்காந்துக்கிட்டான், ஒன்றும் செய்ய முடியல. Then we had to tell them, see, first you have to accept, child is going through a problem, he needs intervention with his behavior. That means he has to go into a psychiatric setup. When you, why should he go into a mental health? So the parent don't understand. So I had to prepare the parent saying, mental health is very important now. You cannot removing the gadget, nothing will happen. So the child needs intervention at the earliest. Already he's drifted away. நீங்க இத வந்து தயவு செய்து இந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு போங்க. IMH கூட்டிட்டு போனோம்னா, இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் போனேன்னா டேபு. என் குழந்தை எல்லாரும் வேற விதமா பார்ப்பாங்க. அதை வந்து we had to convince the parents. இல்லைன்னா குழந்தையே போயிடும், பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் they came out and I said, if you still feeling, go to the, there are umpteen number of people helping out in mental health. You check out, and we did give some reference and then went. Today, after 3 months of intervention, the boy has at least 50% come out of the problem. And now he is attending school. He is able to concentrate, though his performance is down, but they are confident that he will write the exam. They said, even if he fails, I said, passing or fail, don't bother, let him sit. You can go into open system and also make him finish 10th standard and then. So why I brought this case study, because it's a very recent one. Mobile addiction has become so rampant that we are getting almost every week, the pattern is every week we are getting a case now. சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்துட்டு இருந்தது, சப்ஸ்டன்ஸ் கூட இல்லை, மொபைல் அடிக்ஷன் தான். So I think we need to work as a fraternity with working with children in the growing years. I think the teachers play a major role. Please identify if there is a deviation in the behavior pattern. Inform the parents. Parents will not accept என் குழந்தை வந்து தங்கம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க, because they don't know. So I think the schools also there have to give an intervention, bring them together and say, this is the society they are living now. So the children need such intervention. Mental health has to be really catered to. That's really troubling. And Insta. Every other day I get a young girl around 15, 16, 17 with his Insta influence. Why? Enga poninga? 1 month missing from the family. Why? I had to go and meet my Insta friend. That fellow locked the girl inside the room. He is an adult. She's a minor. Then we had to track. Police went around and then identified, brought her back, completely abused. She is in a other set of trauma, already exposed, and we had to slap the pox off. And you know, it is so traumatizing to see the parents going through, and this child is already lost. Remorse, guilt kuda illa, guilt கிடையாது. நான் போனேன், நான் இருந்தேன் 1 month, நான் எங்க இருந்தேன்? She's taken 5 sovereigns from the family. தெரியல, அம்மா is a single mother. கொண்டு போயிட்டு she has pledged it, made 1 lakh and went around. You know, entire தமிழ்நாடு சுத்தி இருக்காங்க. ஆச்சரியமா இருந்தது. She is only 15.5 years old. What happens? Where are we heading? So this is another problem. We are also seeing it's becoming a pattern. Every day I'm getting a case. Every day. And you ask, invariably, questionnaire, first questionnaire தான். எப்படி தெரியும்? பக்கத்து வீட்டில் 3வது வீட்டிலலாம் கிடையாது. இன்ஸ்டாவில் எப்படி என்னன்னா, அங்கே தேர், ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஹவ் நெவர் கான் இன் டு இன்ஸ்டா. ஆக்சுவலி பார்க்கும்போது மை சில்ட்ரன் கீப்ஸ் கேரிங் மீ, தப்பாக ஏதாவது போய் பார்த்துட போகிற, போகாத அப்படின்றாங்க. அதனால் ஐ ஹாவ் டு ஆஸ்க், இது கரெக்டான சைட்டா, இது கரெக்டா, இது இன்ஸ்டாவில் போகிறேனே, இது பரவாயில்லையானா,
இதெல்லாம் ஓகே தான், உன் வயசுக்கு நீ பார்க்கலாம் அப்படிம்பாங்க. ஸோ த சில்ட்ரன் ஆர் பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியல, என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கூட தெரியல. தே டோன்ட் நோ. அந்த மதர் வந்து அவங்க அப்பா ஆட்டோ டிரைவர், மதர் இஸ் அ ஹவுஸ்மேட். இந்த பொண்ணு, this child is from a remote village and she's gone all the way from the village இந்த செங்கல்பட்டு கிட்ட இருந்து, அங்க இருந்து எங்கேயோ she's gone to தேனி கிட்ட இருக்கிற ஒரு பர்சனை தேடிட்டு போயிருக்கான். and she was confined almost 1 month. now she has to be treated again. we are referring to mental health personalsக்கு தான் போய் ஆகணும், intervention கண்டிப்பா தேவை. so these are two instances constantly we are seeing, and children need a lot and lot of support from all of us, because they are so vulnerable, isn't it? அவங்களுக்கு தெரியாது, they are getting into all these traps because they are not aware. awareness என்ன சொன்னாலும் it's not reaching. so we have to work, and I think you people play a major role. பேரண்ட்ஸ்க்கு நிறைய நீங்கள் ஒன்று பேரண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்காங்க, எல்லாமே ரொம்ப ரிஜிமெண்டல் ஆகிறாங்க, அதுவும் தப்பாகுது. இல்லைன்னா ரொம்ப லீனியண்ட்டாக இருக்காங்க. தட் மிட்வே சம்வேர் as teachers also we have to give them more knowledge and understanding. as madam said, we need to make them understand this is very important to protect their child. ஏன்னா இது ரெண்டுலேயுமே வந்து protection is become zero. we are talking about child protection, child rights, everything. பசங்க ரொம்ப தெளிவாக அந்த ரைட்டை மாத்திரம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறாங்க. என்னுடைய நீட்ஸை வந்து பேசிக் நீடு, செல்ஃபோன் வச்சுக்கணும், சாப்பாடு கூட கிடையாது, பேசிக் நீட். என் பேசிக் நீடை அவங்க ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாங்க. மேம் நான் எப்படி இருப்பேன், அதனால தான் நான் வந்து கையை வெட்டிட்டேன். அது பேசிக் நீட். சாப்பாடு கூட இல்லை, ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. இது பேசிக் நீட். இல்லைன்னா நான் எப்படி கனெக்ட் ஆவேன்? ஐ எம் அவே ஃப்ரம் த சோஷியல் மீடியா. and what happens? no reels, that's another reels பண்றதுக்கு they get involved. என்ன சொல்றது? but we have to work with them, and I think we all together will be able to bring up this society in a different form. we have realized, so we'll change. Thanks ma'am. And the situation or the seriousness through the incidents that you shared, I think that was very sometimes maybe we have heard also in some senses. and also நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இதுக்காக நம்ம we need to support children and understand, like both of you first mentioned about how the developmental expectation on the same தான், the exposure is completely different. so அந்த மாதிரி needs different இருக்கும்போது how can we support them, how can we adapt them? thank you for bringing, I think we had a different diverse perspectives also from different angles towards the same issue. thanks all for sharing. and I think all of you touched upon a little bit of எந்த மாதிரி behaviors would be there in children, or how can we identify. so we'll take a little bit time other பேசுறதுக்காக. so you can share your thoughts on this. in classrooms today, when they are growing up, some behaviors நம்ம எந்த மாதிரி behavior sometimes நம்ம அதை indiscipline label பண்ணோம். maybe actually that's there is an emotional overload or something that they are not able to disclose it properly. so there might be some behaviors, emotions that's coming. so அந்த மாதிரி situationsல நம்ம எந்த மாதிரி signs can we look out for to understand where this is coming from? so if you can share, Dr. Pavitra and Meenaka, if you can share about what sorts of signs can teachers look for in situation before it kind of escalates into something bigger and more difficult. So I'm also a teacher with about 12 years of classroom teaching experience. So ரொம்ப relatable சில things I can tell which all of you teachers will relate to. சில குழந்தைங்க வந்து கிளாஸில் இப்போ ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ ஒரு 20 குழந்தைங்க கிளாஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் வந்து 1 or 2 children will speak out of context. அதாவது நம்ம என்ன கேள்வி கேட்குறோமோ அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை பற்றி பேசுவாங்க. For example, suddenly about space or rockets or dinosaurs or some totally unrelated things. And now that proportion is increasing. If it was 1 out of 20 children, we have 4 out of 20, 5 out of 20 children doing the same thing. And I have this interesting experience to share.
கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி வள்ளி திருமணம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு இருந்தோம். அப்போது ஒரு சீனில் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு சர்க்கிளாக உட்காந்து ஒரு 7th 8th grade சில்ட்ரன் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம், ஒரு கேப் இருந்துச்சு, அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஒன் பாய் சடன்லி செஸ், அக்கா எங்கள் ஸ்கூலில் அக்கான்னு கூப்பிடுவாங்க, ஸோ அக்கா டைனோசர் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி ஆல் த அதர் சில்ட்ரன் ஆர் லைக் மேக்கிங் அ ஃபேஸ், ரைட், டைனோசரா இதுலையா எப்படி. ஆனால் அவனுக்கு அங்கே டைனோசர் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. He is not able to see somebody else's perspective at all. For him, this is perfect, and he is not able to see that this is out of context. Similarly, we are asking a question, they are answering something else. And sometimes, அங்கே இருக்கிற அடல்ட்டோட ரியாக்ஷன் வந்து அந்த குழந்தைய திருப்பியும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வர முடிய மாட்டேங்குது. என்னன்னா, out of embarrassment, sometimes parents laugh. Sometimes they encourage it because the child sounds smart, right? But what we should do at that point is, we should bring, did I ask you that? What did I ask you? Answer to my point. Look at me. Take a few seconds. Tell me. அப்படின்னா சில குழந்தைங்கனால முடியுது, சில குழந்தைங்கனால இன்னும். It all depends on that 0 to 4 or 0 to 3 when there has been very high exposure. We see even at 7 or 8 still the remnants of the damage that was done there. That is one. Another incident again from my class was எல்லாத்துக்கிட்டையும் கேட்குறோம், ஓகே என்ன கேம் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா குழந்தைங்க, ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் she's telling something, okay, and all the other children I said okay, I knew that the other children don't like it, so I said okay, I'll ask others. So I asked others, they all said no, we don't want that game. Then she's telling me, I said, they don't want that game. And she's telling, you tell, then they'll play. So she was not able to see that, okay, others didn't like it, so let me change my point of view. She still wanted to convince everyone to come to. So there we see a lack of social skills, right? That's a very, very important social skill, that you're able to see somebody's perspective, that we are able to put ourselves in somebody else's shoes. These are all very, and of course our eye contact. வந்த உடனே அந்த ஐ கான்டாக்ட் இருக்காது, அந்த ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அவங்களோட இது. இன்னொன்று வந்து they won't be able to hold on to a thought, wait for their turn very often. கை தூக்கி வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் பண்ணணும்னா அது முடியாது, அந்த கை தூக்கவே பேசிடுவாங்க, ஆர் நம்ம கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே ஆன்சர் வரும். அஃப்கோர்ஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் we also see in other mental conditions, but now that line is blurring, right? We are not able to tell whether this is caused it or that is caused it, or both. So it's becoming very difficult unless and until we go very deep into the history and we see what has been happening at home, how early was the exposure, we are not able to tell. So in classroom, these are some of the signs that it really tells me, and also that inability to sit and focus. I agree that இப்போது அவங்க மேனக்கா சொன்ன மாதிரி ஆட்டிசமோ இல்லைன்னா வந்து ஏடிஹெச்டியோ, where we're talking about symptoms like கண் கொட்டு பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க, இல்லை சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, இது வந்து ஒரு குறைபாடு, டெவலப்மெண்டலாகவே இருக்குது. எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ தட் நான் அதை டைரெக்டாக ஃபோன் யூஸ்க்கு மட்டும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவேன்னா, இல்லை அவங்க சொன்ன மாதிரி இது இருக்கவும் இருக்குது, இதுவும் அதுவும் காசேட்டிவாக எவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்றத, தட் இஸ் ஒன் திங் தட் வி வில் ஹாவ் அ சைட். பட் தெர் ஆர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் லைக் நம்ம பார்க்குற குழந்தைங்க, டு ஆன்சர் தட் கொஸ்டின் ஆஃப் நம்ம எதெல்லாம் இன்டிசிப்ளின்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் and how are we reacting to general indiscipline. One aspect is they are irrelevant, they are not focusing on what we are saying. துடுக்குன்னு ஏஞ்சிடுறாங்க, ஒரு சேரில் உட்காரவே மாட்டேங்கிறாங்க, நம்ம திட்டுறோன்னு தெரியும், பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியும், ஆனாலும் ஏண்டா ஓடிக்கிட்டே இருக்க, ஏண்டா சேரெல்லாம் குதிச்சுட்டே இருக்க, இஸ் சம்திங் தட் வி ஆல்சோ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். why are they doing this despite knowing that it is punishable, which is one aspect that gets picked up. What I'm trying to say is this gets picked up as disrespect or indiscipline where it might not be the case all the time. செகண்ட், அது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்டல் க்ரோத் கர்வ்லேயே ஒருத்தரும் வேறையாக இருக்கும் போது இவங்களும் டெவலப்மெண்டலி டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லாமே. நான் ஐக்யூ குறைபாடு, மனநல பிரச்சனையில் டக்குன்னு பிக்கப் பண்ணிடுறோம், இவனுக்கு அவ்வளோ மற்ற பசங்க, அதாவது 7ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் மாதிரி இவன் இல்லை,
ஒரு 3ஆம் கிளாஸ் 2ஆம் கிளாஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கான் அப்படின்றது ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணிடுறோம், அதை நம்ம பாயிண்ட் அவுட்டும் பண்ணிடுறோம். பட் இந்த மாதிரி சட்டிலிட்டிஸ் டசன்ட் கெட் பிக்ட் அப். அண்ட் தி அதர் திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் phone mobile use gets tagged to everything. அந்த டிராகன் படத்தில் சொன்ன மாதிரி எதை கேட்டாலும் ஃபோன் தான் காரணம், என் பையன் ஃபோன் தான் பார்க்குறான், என் பையன் ஃபோன் தான் பார்க்குறான், அதால தான் உனக்கு தலைவலி, அதால தான் ஜுரம் ஃபோன் பார்த்ததால தான் ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ் இன் அ வே. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் us to take a minute and sit down to see ஃபோன் வந்து தான் காரணமா இல்லை ஃபோன் வந்து ஒரு சிம்டமான, அவன் வேற என்னமோ கோத்ரூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஃபோன் ஒரு சிம்டமானும் யோசிக்கணும் அப்படின்றது சம்திங் தட் ஐ டெல் மை செல்ஃப் எவ்ரி டைம். அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் தி அடல்ட் ஆல்சோ டு ஷிஃப்ட் ஆர் வெர்ஷன் ஃப்ரம் ராதிகா சேயிங் எவ்ரிதிங் காஸ்ட், ராதிகா தி ஆக்ட்ரஸ் ஹூ செட் எவ்ரிதிங் இஸ் காஸ்ட் பை ஃபோன், டு ஏதோ நடக்கிறதால ஃபோன் இஸ் தேர் கோ டு. இருக்க கான்டெக்ட்லேயும் நம்ம பசங்களை பார்க்கணுன்றது was something that came up. சேயிங் இருக்க கான்டெக்ட்லேயும் நம்ம பசங்களை பார்க்கணும். ஏன்னா முன்னாடி என்ன கோப் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம், மேடம் சொன்ன மாதிரி நான் டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், டிவி பார்த்துட்டே இருந்தேன், இல்லை இட் இஸ் ஒன்லி அ வே தட் யூர் கோப்பிங். த ரீல்ஸ், த ஸ்வைப்பிங், த டூம் ஸ்க்ரோலிங், சம்டைம்ஸ் யங் பீப்புளுக்கு பண்ணுன்ற இன்டென்ஷன் இல்லை, அதுதான் வேற. இட்ஸ் ஒன் வே தட் தே கோப். செல்ஃப் ஹார்மிங் இஸ் ஆல்சோ another way that they cope. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுறது இஸ் ஆல்சோ another way that they cope for something that they're already going through. So it helps to sit down and see ஏன் அதை go through பண்றாங்க, what is the underlying factor that is bothering them. ஏன்னா எங்க அப்பா அம்மா சண்டைக்கும் இவன் இதே தான் பண்ண போறான், என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது, ஓகே லெட் மீ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்கனெக்ட், இருக்கிறதுல இருந்து நான் என்னை மொத்தமாக ஒதுக்கிக்கிற ஒரு விதமாகவும் phones are happening. So phones, and then they become hooked to it merely by the nature of it. எப்படி என் பிரச்சனைக்கெல்லாம் குடிக்கிறது ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம நினைச்சு குடிச்சு அதுக்கப்புறம் குடிக்கிறதுக்கு அடிக்ஷன் ஆயிடுதோ, அதே மாதிரி தான் ஃபோன் ஆல்சோ பிகம்ஸ் ஒன் வே தட் ஐ கோப் வித் மை ப்ராப்ளம், அண்ட் தென் ஐ கெட் ஹுக் டு இட், அண்ட் தென் தட் இட் செல்ஃப் பிகம்ஸ் another ப்ராப்ளம். ஸோ இட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு சிட் டவுன் டு சி வேறு என்ன பிஹேவியர்ஸ் ஆர் தேர், வேறு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் தேர், are also aspects that help when we are working around, and not completely quote it as them being disobedient. They're answering back also. Any lot of things that become picked up as disobedient and indisciplined can be a way that they're dealing with whatever they're going through in their whole life. So maybe that's one way that I want to look at it also. Just wanted to add one more thing to that, very, very important point. Another one of the things is that they are not given any other option. All the children, when they write, they say, but they're not letting me out of the வீட்டை விட்டு வெளியே விட மாட்டேங்கிறாங்க, அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது, வெளியே போகக்கூடாதுங்கிறாங்க, வெளியே போனால் பேட் கம்பெனி, டேஞ்சரஸ்ஸு, இது ஆகிடும் அது ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு வெளியே அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க. எங்கே போனாலும் டியூஷனுக்கு ட்ராப் பிக்கப், அங்கே வெயிட் பண்ணி அங்கே ட்ராப் பண்ணி உடனே பிக்கப், டெய்லி டியூஷன்ஸ். திஸ் இஸ் அகேன் another pattern. மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் who come அந்த 15, 16, 17 வர குழந்தைங்க ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறப்போ பார்த்தா one common line that we can draw is no hobbies, no classes, only tuition. 6 days a week எந்த குழந்தைக்கு டியூஷன் அனுப்புகிறாங்களோ அங்கே தான் பிரச்சனை வருது. ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து 9:30 10:00 ஆர் யூனோ கோச்சிங் கிளாஸஸ் ஃபார் ஹையர் கிளாஸஸ் 10 மணிக்கு 10:30 மணிக்கு வர்றாங்க. காலையிலேருந்து ஸ்கூல் போயிட்டு 5 மணிலேருந்து 10 மணி வரைக்கும் இது பண்ணிவிட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு போனால் திஸ் இஸ் மை டைம், சரி ஒரு அரை மணி நேரம் ஃபோன் பார்க்கலாம் அப்படின்னு எடுக்கிறது 4 மணி வரைக்கும் போகுது. அப்புறம் 4 மணிலேருந்து 6:30 மணி வரைக்கும் தூங்குறாங்க. 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரம். ஐ எம் லிட்ரலி கெட்டிங் திஸ் நம்பர் ஃப்ரம் ஆவரேஜ். Why? Because like doctor was saying, one is a rebellion. நீங்கள் மட்டும் பார்க்குறீங்க, நானும் பார்ப்பேன், நீங்கள் என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல. இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் திஸ் இஸ் ஹவ் I will show my disappointment in you. One way. Third is no other option. வெளியவும் விட மாட்டேங்கிறாங்க, என்ன தான் பண்ண முடியும்? Because this is the biggest, the children feel they are not trusted, parents are not giving them the time, and they are not giving them freedom. These 3 topics keep coming up in almost 9 out of 10 cases.
ஸோ ஐ திங்க் ஆஸ் அடல்ட்ஸ் நம்ம வந்து இதை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும். அந்த குழந்தைக்கு வேற என்ன இருக்குது பண்ணுறதுக்கு. 15 வயசில் ஒரு குழந்தை வந்து சரி நான் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்கிறேன், உன்னை கிளாஸுக்கு அனுப்ப சொல்கிறேன், என்ன ஸ்போர்ட்டுக்கு உனக்கு போகணும்னா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லுதுன்னா அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இருந்ததில்லை. அண்ட் இட்ஸ் வெரி சேட், ரைட்? Thanks, Dr. Pavitra and Dr. Menaka for adding. Like how you said about phone, பார்க்குறது வந்து ஒரு சிம்டமாக இருக்குது. They are trying to communicate something through that and understanding what they actually like are going through. I think that's important. And கொஞ்சம் connect பண்ணி I have a question for you, Dr. Pavitra, in to understand, is it actually realistic to expect a child to stay away from phone completely, especially when learning itself happens in phone, and also a lot of adults, அவங்க சுற்றி இருக்க adults எல்லாமே வந்து நிறைய we have been using phones and that has become part of our life actually. So how do we kind of bring practical boundaries in situations like that? And also sometimes நம்ம டிசிப்ளின் பண்ணுற விதம் இட்ஸ் சம்டைம்ஸ் லிட்டில் பிட் ஆன் ஃபியர் பேஸ்ட். அது வந்து ரொம்ப நேச்சுரல், ரொம்ப காமனாக தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் ஹவு கேன் வி பிரிங் தட் பவுண்ட்ரி வித் சில்ட்ரன் வைல் வி ஆர் டீலிங் வித் திங்ஸ் லைக் திஸ்? So I agree with what Dr. Menaka was saying in terms of engagement. இது வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக லிமிட்டேஷனாக செட் பண்ணுறது இஸ் வெரி டஃப் for anything. I keep comparing mobile or device use to addiction because it has a same line of how it's working in terms of the mechanism. So நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் முதல்ல இருக்கணும்ல. அது சரி இதை பண்ணாதன்னா இது ஒன்று தான் எனக்கு தெரியும், அதையும் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டேன். சரி என்ன ஆப்ஷன் வச்சுருக்க, நல்ல பிள்ளையா இரு. எப்படி? I don't know how to do this. Is where I always feel ஒரு நிமிஷம் ஐ நோ வி ரியலி கேர் ஃபார் த யங் பர்சன், வி ரியலி கேர். ஆனால் அந்த யங் பர்சனாக நம்மளை யோசிச்சோன்னா ஐ திங்க் வி வில் கெட் சம் மோர் கான்டெக்ஸ்ட் விச் இஸ் அஸ் பீங் எம்பத்தட்டிக். இல்லைங்க, நம்ம அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். ஏற்கனவே அவங்க மூலம் லாஜிஸ்டிக்லி செட் நம்மளை விட கொஞ்சம் இன்னும் they're still developing, but still we expect them to understand our point of view while their point of view exists by itself. And when we say think about or think like the young person, நம்ம குழந்தையா இருக்கிறத பற்றி யோசிச்சுக்கிறோம். when நான் 17 வயசுல இருக்கும்போது என்ன பண்ணேன்னா அப்படின்றத பற்றி நான் யோசிக்க போயிடுறேன், which is not இப்போ இருக்க 17 வயசு பையனோ 17 வயசு பொண்ணோ. So it is very helpful to think from their point of view, and I don't know how far us drawing limits for them works, because I hear people say 18 வயசு வரைக்கும் இரு, அதுக்கப்புறம் நீ என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோ. And I have parents who come and told me, hey 18வது பர்த்டேக்கு தூங்கி ஏஞ்சி அவன் என்ன வேணுமோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். It was very tough. I don't know what to do with them anymore because your limit was only there. It was not collaborative from the very beginning. I understand why we said 18, 20 ஒரு நம்பர், ஒரு it is there, ஒரு developmentally we've also pointed it out. I understand, but it doesn't mean 17ஆம் தேதி 17th பர்த்டே ஒன் டே பிஃபோர் ஒன்றுமே இல்லை, 18th பர்த்டேக்கு ஃபுல்லாக டெவலப் ஆயிடுச்சு. இட் டசன்ட் ஒர்க் லைக் தட்ல. ஆட்டானமி ஆல்சோ பில்ட் ஸ்டெப் வைஸ். 3 வயசுலேருந்து தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் க்ரோத் இன் அட்டானமி. ஸோ அவங்களுக்கு பவுண்டரியை நம்ம செட் பண்ணி கொடுக்காம இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஒர்க் வித் தெம். ஏன்னா அந்த யங் பர்சன் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய இருக்கு. தி அடல்ட்டுக்கு மட்டும்தான் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஏதோ இருக்குன்றது இல்லை. ஐ திங்க் வி போத் லேர்ன். ஹீ டெல்ஸ் யூ அபவுட் ஹிஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். அது மேம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குறத அவங்க பசங்க இதை பாரு இது உனக்கு சேஃப் கான்டென்ட் அப்படின்னு நம்ம அவங்களுக்கு கான்டென்ட் சொல்லி கொடுக்கறது போக தே ஸ்டார்டட் டெல்லிங் அஸ் வாட் சேஃப் கான்டென்ட் இஸ் பிகாஸ் தே ஆல்ரெடி நோ இட். யூ ஆர் நாட் தி ஒன்லி சோர்ஸ் வேர் தே லேர்ன் ஃப்ரம். ஸோ அவங்க எப்படியும் கற்றுக்க தான் போகிறாங்க. ஆனால் கற்றுக்கிறத சொல்கிறதுக்கு ஒரு இடம், ஒரு சேஃப் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறது ஏதாவது அடல்ட் ப்ரொவைட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிற குழந்தைங்க நிறைய பேருக்கு. அது அப்பா அம்மாவாக இருந்தால் கிரேட், டீச்சர்ஸாக இருந்தால் கிரேட். சரி அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா தென் இட் பிகம்ஸ் ஓப்பன் டு தேர் பியர்ஸ் தான். இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரே அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் அ கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க் ஹெல்ப்ஸ் பில்ட் பவுண்டரிஸ் for themselves. அது ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் it goes.
There are children who go away and make choices on their own because they don't know what are the other options that they have. They don't have safety anywhere else. That sometimes an abusive environment seems emotionally providing. So I keep wondering, if they were willing to run away from you, do you want to take a step back and say, nee enna innum provide pannirkalam and the space la? It's not to point out on parents. I know we struggle as parents also terribly. We struggle as teachers also terribly. யாரு கிட்ட போய் சொன்னாலும் எனக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு தெரியுமா அப்படின்றது also comes up. We're trying, but I think partnering with the young person is one thing we can remember. And நமக்கும் ஒரு லேர்னிங் மென்டாலிட்டி இருந்தா அவங்க கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு நிறைய வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் பில்ட் autonomy for them, understanding for us, and relevance, I think plays a big role. And I agree with alternatives. அவங்களே கேட்டா அவங்களே இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனும் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். I'm going to pause there. Thank you, Dr. Pavitra, for அந்த collaborative environment எப்படி create பண்ணலாம், so that without blaming நீதா இல்லை நான் தான் அப்படி இல்லாமல் நம்ம எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு என்விரான்மெண்ட். தேங்க்யூ ஃபார் பாயிண்டிங் தட். அண்ட் டாக்டர் ஷீலா மேம், ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஃப்ரம் அ ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் வெல்ஃபேர் பர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஏர்லி வார்னிங் சைன்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாலும் நம்ம எந்த மாதிரி லாயில் வந்து எந்த மாதிரி சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர், எந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் பேசுங்க. ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க. எனக்கே நிறைய கண்டென்ட் கிடச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக. இப்போது நான் அங்கே வர குழந்தைங்கள பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக பார்ப்பேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஏன்னா இந்த சில விஷயங்கள் ரொம்ப நேச்சுரலாக ரெண்டு பேருமே சொன்னது வந்து இப்போ நான் ட்ராக் பேக் அண்ட் சி எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு தோணுது. பட் ஆஸ் சைல்ட் வெல்ஃபேர் கமிட்டி இது வந்து ஒரு பாலிசியாகவே நாங்கள் எடுக்கிறது என்னென்னா, வி கேனாட் லேபிள், யாரையுமே நாங்கள் லேபிள் பண்ணக்கூடாது. குழந்தை வந்து நீ வந்து தப்பு பண்ணுற, ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு அவன் எப்போ பாரு இப்படி இருக்கான், இந்த மாதிரி டிஃபால்ட் தான். அந்த லேபிளிங் வந்தாவே குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்கிற மாதிரி ரிட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்போ என்னை வந்து இவங்களுக்கு பிடிக்கல, என்னை வந்து இவங்க வந்து நான் சொல்கிறது எதுவுமே கேட்குறதுக்கு தயாராக இல்லை. அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னது அந்த ஸ்பேஸ் ஐ கேன் சி. அவங்க எங்கே இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வருதுன்னா அவ்வளோ டீப்பாக தேர் ஒர்க்கிங் குழந்தைங்களோட நமக்கு தெரியுது. ஆனால் நம்ம அதை சில சமயம் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். எங்ககிட்ட வரும்போது அரை மணி ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா எனக்கு ஒரு 10-15 கேஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ நாங்கள் அந்த குழந்தையோட பேசுகிறதுக்கு அந்த டைம் எடுத்து ஒரு குழந்தையோட பேசும்போது அந்த குழந்தை பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கும் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. சொல்கிறது என்வாயர்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு வேறு எந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் எதுவுமே இல்லை, வேர் தே கேன் வெண்ட் அவுட். அந்த வெண்ட் பண்ண முடியல, அவங்க அந்த வெண்ட் பண்ண முடியாதனால இப்படி போகிறாங்கன்னு புரியுது. அண்ட் அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுற சொசைட்டியில் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் தயாராக இருக்காங்க. அதுதான் ஃபேக்ட். ஸோ மைனர் சில்ட்ரனாக பார்க்கும்போது அந்த வல்னரபிலிட்டி மட்டும்தான் என் கண்ணுக்கு தெரியுது. ஸோ இப்போ ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். ப்ரொடெக்ஷன் வரும்போது சைல்ட் வெல்ஃபேர் கமிட்டியோடைய ரோலே கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் தான். நாங்கள் வந்து லீகலாக இப்போது கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லான்னு ஒரு செட் ஆஃப் சில்ட்ரன் வராங்க. அவங்க ஏதோ ஒரு தெஃப்ட் பண்ணியிருக்கலாம், மைனர் கிரைம்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அந்த குழந்தைங்களுக்கு அண்டர் த ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட், இது 2015 அமெண்டட் ஆகி வந்ததில் இந்த ஆக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சேஃப்டி மெஷர்ஸில் என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணுமோ, சில்ட்ரனுடைய ரைட்ஸை எங்கெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோமோ எல்லாமே அந்த ஆக்டின் கீழே கவர் ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லா வர குழந்தைங்களும் குழந்தைங்க தான். அவங்க குழந்தைங்களா ஏன் முதல்லலாம் வந்து இவங்களை எந்த மாதிரி ஹோமில் போடுவாங்கன்னா கரெக்ஷனல் ஹோம்ஸில் தான் போடுவாங்க. செங்கல்பட்டு ஹோமில் போடுறோன்னு சொன்னாவே குழந்தைங்களுக்கு அப்படி நான் எனக்கு தெரியும். எங்கள் வீட்டிலலாம் எங்கள் பிரதர் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, ஏதாவது தப்பு பண்ணினா நேராக செங்கல்பட்டு ஹோமில் கொண்டு போய் விட்டுருவேன் அப்படிம்பாங்க. செங்கல்பட்டு ஹோம் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி க்ரைம் பண்ண குழந்தைங்கள தான் போய் விடுவாங்க, அங்கே போட்டு அடிப்பாங்க, போலீஸ் ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்றது அப்படி ஒரு புரிதல் நமக்கு இருந்தது. ஆனால் இன்னைக்கு அது வந்து மாறி அண்டர் தி ஆக்ட் வந்து இட்ஸ் கால்ட் அப்சர்வேஷன் ஹோம். ஏன் அப்சர்வேஷன் ஹோம்? அவன் எதுக்கு அந்த இதை பண்ணுறான்? நிறைய இன்டர்வென்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க.
பட் சிலதெல்லாம் வந்து over a period அவனுக்கு வந்து ஹேபிச்சுவல் அஃபெண்டர்ஸ் ஆயிடுறாங்க. Nothing we can do about it, but government is doing a lot of efforts. நிறைய பாலிசி சேஞ்ச் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, நிறைய ஒர்க் பண்ணணும். நீங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி ஹோம்ஸில் பார்த்தாவே இந்த ரெஜிமெண்டலாக ட்ரீட் பண்ணுறது எல்லாமே யாருமே நீங்களும் அடிக்க முடியாது, ஹோமில் குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிறவங்களும் குழந்தைங்க மேலே கை தூக்க முடியாது. அதனால் டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது. அட்வான்டேஜ் வந்து டீச்சர்ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மத்தியில் முதல்லலாம் பெரம்பெடுத்தா நம்ம கம்முன்னு ஆயிடுவோம். இப்போ அது கிடையாது. நீங்கள் பெரம்பெடுத்தீங்கன்னா திருப்பி பெரம்பால் அடி வாங்குவீங்க. ஸோ அந்த மன தைரியம் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்துருச்சு. நாங்கள் பார்க்குற சில்ட்ரனுக்கும் அதே தான் இருக்குது. ஸோ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் ப்ரொடெக்ஷன் வரும்போது ஜேஜே ஆக்ட் நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது. பாக்ஸோ இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் அஃபென்ஸில் அஃபெக்ட் ஆகிற குழந்தைங்களுக்கு, விக்டிமைஸ் ஆகிற குழந்தைங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வந்து நிறைய கொடுக்குறாங்க. நாட் ஒன்லி இப்போ வந்து ரொம்ப சிவியர் கேஸஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது. ஒரு ஆன்லைன் கண்டென்ட்டில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து தான் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து கண்டென்ட்டில் ஆப்சீன் கண்டென்ட் வந்தாலுமே இமீடியட்லி செக்ஷன்ஸ் இன் தி பாக்ஸோ ஆக்ட் வில் பி ஸ்லாப். அந்த கண்டென்ட்டை வந்து பேரண்ட்டு ஆர் டீச்சர் ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு. இப்போ லாஸ்ட் 3 days பேக் ஐ ஹேட் அ சைல்டு. ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக சம்படி சென்டிங்க நான் மெசேஜ் ஒரு அப்சீன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பிள்ளையோடைய மொபைல் ஃபோனில். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஃபைனலி அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஷீ இஸ் டூயிங் ஹர் 12th standard. அப்போது அந்த குழந்தைக்கு தெரியுது அது வந்து தவறான ஒரு மெசேஜ் அப்படின்னு. சம்படி இஸ் டாக்கிங் ஹர், அதுவும் தெரியுது. ஸோ இம்மிடியட்டாக ஷி ஹேட் தி அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து அந்த பேரண்ட் கொடுத்ததுனால இம்மிடியட்டாக ஷி வாஸ் ஏபிள் டு டாக் டு த பேரண்ட். இந்த மாதிரி நடக்குது, எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு இம்மிடியட்டாக அவங்க வந்து இன்டர்வென்ஷனுக்கு வந்துட்டாங்க. போலீஸ் கேஸ் எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்ட்ரைட்டாக சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டிக்கு தான் வந்தாங்க. 1098 கால் பண்ணி சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டிக்கு வந்ததுக்கப்புறமே ஆஸ் சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி வி ஹாவ் எவ்ரி பவர் டு டைரக்ட் தி போலீஸ் டு ரிஜிஸ்டர் அ கேஸ். we told them immediately register பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பர்சனை யாருன்னு தெரியல, சைபருக்கு நாங்கள் சொல்லி சைபர் இதில் வந்து ட்ராக் பண்ணி அந்த யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இட் வாஸ் none other than somebody from the neighborhood and who was a middle-aged person stalking this child. ஸோ ஆக்சஸ் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாதனால அந்த இது எங்களால் செய்ய முடிஞ்சது. we could give that help. அந்த குழந்தைக்கு இப்போ அது ரிலீஃபு. அவள் இப்போ 12th எழுதணும், பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டோம், டேக் கேர், ப்ரொடெக்டிவாக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா எப்போ அந்த மாதிரி அந்த போலீஸ் உள்ளே போய் அந்த பர்சனை எடுக்கிறாங்களோ the child might have other problems also. அதனால் பேரண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. வேறு ஏதாவது சப்போர்ட் வேணுன்னா சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டோம். அண்ட் we have told the parent அந்த குழந்தைய போட்டு ஹராஸ் பண்ணிடாதீங்க. அந்த குழந்தை மேலே தப்பு இல்லை, நீ இப்படி போகல, நீ இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்த அதனால தான் இப்படி ஆச்சு கிடையாது. அவளுக்கே தெரியாமல் நடக்கிற விஷயம் இதெல்லாம். நீ ஏன் மொபைல் ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க, நீ யாருக்கு கொடுத்த, இதெல்லாம் தான் நார்மலாக நம்ம பேசுகிறது. ஸோ we've advised இல்லை, we've given the guidance to the parent also. இப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், அதுக்கான சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட்டையும் அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு பிகாஸ் இஸ் கோயிங் ஃபார் 12th. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வென்ஷன் சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி பண்ண முடியும். அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஐடி ஆக்டும் இருக்குது, கண்டென்ட் ரிலேட்டடாக என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதில் இருக்குது, சைபர் கிரைம் போர்ட்டல் ஒன்று இருக்குது. இது நீங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆஸ் டீச்சர்ஸ் எங்கேயாவது இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா இமீடியட்டாக ஒன்று பேரண்ட் கிட்ட சொல்லுங்கள், இல்லை யூ ஹாவ் எவ்ரி ரைட் டு பிரிங் அப் த கம்ப்ளைண்ட். அது எல்லாமே அனானமஸ் தான். அண்ட் 10 ஒன்றுமே இல்லைன்னா 1098 கால் பண்ணுங்கள். ஒரு குழந்தைய நாங்கள் நிஜமாகவே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த ஸ்கூல் அந்த டீச்சர், பர்டிகுலர் டீச்சர். அந்த குழந்தை வந்து இவங்க கவுன்சிலிங், ஐ டோன்ட் நோ, ஸ்கூல்ஸ் ஹாவ் சம் சார்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் மெத்தட்னு நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் அந்த கனெக்ட் ஆகி இன்டர்வென்ஷனுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த குழந்தை டிப்ரெஸ்டாகவே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இந்த டீச்சர் ஹஸ் கால்ட் அண்ட் ஸ்போக்கன் டு த சைல்டு. அந்த குழந்தைகிட்ட பேசும்போது கண்டினியூஸ்லி உங்கள் இன்டர்வென்ஷனுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்,
continuously child has been sexually assaulted from her 6th standard as soon as she attained puberty. Orphan, total orphan குழந்தை, brought up in a relative's house, her own kith and kin, her brother is there. அவளால் எங்கேயும் பேசவே முடியல. அவ எப்படி எப்படியோ சொல்லியிருக்கா, ஆனால் யாரும் அதை கேட்கல, புரிஞ்சுக்கல. her own cousin brother who has abused her continuously. He is a 35 years old person. இந்த குழந்தை, இன்னைக்கு அந்த குழந்தை 3 times she's gone to IMH, ஒரு சிசிஐல. நாங்கள் அந்த டீச்சருக்கு வந்து ரியலி நாங்கள் பாராட்டணும். ஏன்னா அவங்களால தான் அந்த குழந்தைய அந்த என்வாயர்மெண்ட்லேருந்து கொண்டு வர முடிஞ்சுது. உடனே நாங்கள் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்ததுனால அந்த குழந்தைய ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சைல்ட் கேர் இன்ஸ்டிடியூஷனில் வச்சதுனால அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹஸ் டேக்கன் ஸோ மச் பர்சனல் எஃபர்ட்ஸ். கொண்டு போய் ஐஎம்ஹெச்சில் காட்டி அந்த குழந்தைக்கு டெண்டன்சி ஆகிடுச்சுன்னா ஷீ இஸ் கோயிங் டு post traumatic problems. ஏன்னா she has been continuously abused, so you can understand what happens to that drive, and that is putting her now வந்து useless னு ஒரு இது வந்துருச்சு. Constantly she is trying to self harm. Suicidal tendency has become so much. இதே வந்து அந்த ஃபேமிலி அந்த குழந்தைய எங்கேயாவது ஒருத்தங்க இன்டர்வென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை ஏர்லியராக எங்கேயாவது, அதனால நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, சின்ன குழந்தைங்கன்னு தயவுசெய்து விட்டுறாதீங்க. சம்வேர் சம் ப்ராப்ளம். அவங்க சொன்னது கரெக்டு. ஏன் அந்த அடிக்ஷனுக்கு போகிறாங்க? அங்கே வந்து வேக்யூம் ஆயிடுச்சு. அந்த வேக்யூமை யாராவது கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணாங்கன்னா ஐ திங்க் த சில்ட்ரன் வில் நாட் கோ. ஸோ லீகல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி சைல்ட் வெல்ஃபேர் கமிட்டி கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஆக்டில் இருக்குது. பாக்ஸோவில் வந்து ப்ராப்ளம் கண்டென்ட் வெளியே வந்தாவே இம்மிடியட்லி இட்ஸ் ஆல் நான் பெயிலபிள். அவன் அரெஸ்ட் ஆனால் உள்ளே தான் இருக்கணும். பாக்ஸோவில் அரெஸ்ட் ஆனால் உள்ளே தான், ஒன்றுமே இல்லை, ரிமாண்ட் ஆகிடுவாங்க. அண்ட் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கேசஸும் முடியுது. அதனால் தட் இஸ் அ வெரி குட் கவர். அண்ட் ஆல்சோ ஐடி ஆக்டில் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது விச் சேஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் வெளியே போகக்கூடாது. என்ன கண்டென்ட் கொடுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சைல்ட் லாக்கெல்லாம் போட்டால் குழந்தைங்களுக்கு தெரியும். 3 வயசுலேயே அதெல்லாம் எடுத்துடுறாங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பேரண்ட்ஸு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாசிட்டிவாக என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ணக்கூடாது, எதை பார்க்கலாங்கிறது நமக்கு தெரியணும். அண்ட் நம்ம கைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் கண்டிப்பாக அப்சர்வ் பண்ணணும். அது நம்ம தவறிடுறோம். குழந்தை பார்க்கும்போது நம்மளும் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த குழந்தை அதை தான் சொன்னான். ஒரு குழந்தை வந்து என்கிட்ட சொன்னான், அவன் 11 years old. அவங்க மொபைலை பார்க்காம இருக்க சொல்லுங்க சார். இவங்க டாக்டர் சொன்னது கரெக்ட். மொபைலை பார்க்காம இருக்க சொல்லுங்க. நான் பார்க்கல. அவங்க 10 மணிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும் அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க, மேடம் நான் அப்போ தான் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நான் கிச்சனில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போய் 11 மணிக்கு தான் எங்கள் வீட்டில் என்ன ஃபேமிலி குரூப்பில் என்ன மெசேஜ் வந்திருக்குன்னு பார்க்குறேன். அவன் சொல்கிறான், ஃபேமிலி குரூப் மெசேஜ் 10 மணிலேருந்து 1 மணி வரைக்கும் பார்க்குறாங்க. திஸ் இஸ் அ சிச்சுவேஷன். ஸோ நம்ம எல்லாருமே அந்த தப்பு பண்ணுறோம். அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் ஹியர் வி ஷுட் ஆல்சோ கரெக்ட் ஆர் செல்ஸ். உங்கள் வீட்லேயும் குழந்தைங்க இருக்குல்ல, ஸோ ப்ளீஸ் பி வாட்ச் அவுட். School, I mean, really great that school brought it up to you. சில ஸ்கூல்ஸில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, for the fear of their name getting spoiled, they are not taking it out and they're not registering it, or they're not going to the law, especially if they fear that they will be targeted politically and all these things, right? Sometimes. So enna aguduna, there is an incident, school has really identified, they are helping, but beyond a point help panna mudiyadu if they don't go to the child rights person, because they would have gone to psychiatrist, psychologist, idella pannit irukanga. Ana and the cause neenga sonna madri cousin brother was thing. So there was a case where the uncle was doing, mother is a single mother, and but the school is extremely scared to take it thing. So if it comes to the doctors or other practitioners thing, what should be the step that we take, like especially if it's a sexual assault, and even with the content, online information or seduction எது இருந்தாலுமே child welfare committee can be taken in a guaranteed relief கிடைக்கும். ஒன்று.
அண்ட் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக இட்ஸ் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஹூவர் இஸ் பிரிங்கிங் அப் தி ப்ராப்ளம், இட் வில் பி கெப்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல், தட்ஸ் கேரண்டி. அதனால தான் 1098 வந்து நீங்கள் ஆர்டிஐயில் போய் கேட்டால் கூட வி வில் நாட் கிவ் வந்து யார் காலர்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணவே மாட்டோம், சொல்லவே மாட்டோம். வி நோ யாராக இருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சால் கூட நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். அதே மாதிரி இப்போது அந்த ஸ்கூலு எங்களுக்கு கொண்டு வந்தது, வி நோ ஹூஸ் த டீச்சர் எல்லாமே. அண்ட் நாங்கள் இது வரைக்கும் ஸ்கூல்கிட்டே போகல. இந்த மாதிரி இட்ஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். நிறைய சமயம் ஸ்கூலில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு பேரண்ட் கொண்டு வந்து ஸ்கூலில் நடக்கிற இஷ்யூக்கு பேரண்ட் வந்து சொல்லும்போது கூட அப்போ வி மைட் கோ டு த ஸ்கூல் அண்ட் ஆஸ்க் தெம், இன் யோர் ஸ்கூல் தேர் வாஸ் அன் இன்சிடென்ட் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது, நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்களா? ஐடோன்ட் நோ, உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கூலில் வந்து இட் வாஸ் த பஸ் டிரைவர், கிண்டர்கார்டன் ஸ்கூல் சில்ட்ரன், ப்ரீகேஜி யூகேஜி வரைக்கும் தான் குழந்தைங்க அந்த பஸ்ஸில் போகும். கண்டினியூஸ் அப்யூஸ். அந்த 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 குழந்தைக்கு அந்த டிரைவர் அந்த ஆயம்மா கூட போகிறாங்கல்ல, வாஸ் அ பார்ட்னர். ஓகே, இந்த இதை வந்து எப்படி இதில் வந்து பேரண்ட் பிளேட் அ வெரி மேஜர் ரோல். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த எலைட் ஸ்கூல்ஸ். நாங்கள் அந்த ஸ்கூல்கிட்ட போய் கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் கேமராஸ் வச்சுருக்கோம், எல்லாம் வச்சுருக்கோம், இது நடக்காது. தே கெப்ட் ஆன் சேயிங் இல்லை 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 இல்லை. நாங்கள் அப்போவும் சொன்னோம், ஸ்கூலை நாங்கள் எங்கேயுமே கொண்டு போய், பிகாஸ் 1000 children ஆர் ஸ்டடிங் தேர், எல்லாருக்கும் தப்பு நடக்கலை. பட் இது அந்த பர்டிகுலர் ப்ரீகேஜி யூகேஜி வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒரு பஸ்ஸில் நடந்துக்கிட்டே போகுதுன்னா அது அந்த குழந்தை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்றது அந்த ஒன் ஆஃப் த லீடிங் உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் பர்சன் ஒன்லி brought it to our notice. அவங்க சொன்னாங்க, ஷீலா உங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி நடந்துக்கு, அந்த குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க, குழந்தையுடைய பிஹேவியர் சேஞ்ச், இஸ் ஒன்லி 4.5 years பாய், குழந்தையுடைய பிஹேவியர்லேயே சேஞ்ச் வந்துருச்சு, இதில் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ டாக்டர் நீங்கள் வந்து தயவு செய்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா bring it to our knowledge. இதில் வந்து நீங்கள் சொல்லிடலாம், நாங்கள் எங்கேயுமே அங்கே வர முடியாது, நான் உங்கள் ப்ரொஃபஷன் இருக்குது, த ஸ்கூல்ஸ் நேம் ரெப்புடேஷன் இருக்குது, எல்லாமே முக்கியம். ஏன்னா இந்த குழந்தைனால அந்த ஸ்கூலுக்கே பாதிப்பு கிடையாது, ஸ்கூல் தப்பு கிடையாது. பட் அந்த ஸ்கூலுடைய என்வாயர்மெண்ட்டில் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக we will bring it up. ஒரு எல்லா இடத்துலையும் இப்போ ஸ்கூலில் கேமராஸ் போடணும்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமே டீச்சர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது. எங்கேயாவது அப்யூஸ் நடந்துச்சுன்னா தெரியணும். உடனே நாங்கள் எதுக்கு அங்கே போய் பார்க்குறோன்னா இந்த மாதிரி நடந்துச்சா. ஏன்னா பாக்ஸோவில் இன்னொரு ரிஸ்க் இருக்குது, என்னென்னா இந்த டீச்சரை பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அது இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சரை பிடிக்கல, தெளிவாக வந்து போய் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க, இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, பையனை டியூட்டர் பண்ணிட்டாங்க. டியூட்டரிங் என்னன்னா இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னு சொல்லு, அவனை நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் அதே போய் தான் சொல்கிறான். ஆனால் அது நடந்ததுக்கான சூச்சனை கூட இல்லை. ஸ்கூல் அழகாக வந்து எங்களுக்கு சொல்லிடுச்சு, நீங்கள் பாருங்கள், எல்லாமே பாருங்கள், எங்கேயாவது இதில் பாசிபிலிட்டி இருக்கா? இல்லை. மற்ற குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க, அவன் அப்படி தான், அவன் தனியாக போய் உக்காந்துப்பான், அவன் இந்த மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுவான் அப்படின்னு குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க. இதில் டீச்சர் வந்து தப்பு கிடையாது, ஸ்கூலும் தப்பு கிடையாது. பட் இந்த ஆக்டை வந்து இப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணால் நாங்கள் எங்கள் பேர் கெட்டு போயிடுங்கிற பயம் இருக்குது. அது நடக்காமல் சைல்ட் வெல்ஃபேர் கமிட்டி வில் டேக் கேர். ஸோ தயவுசெய்து ஏதாவது இருந்தால் bring it to our notice. 1098 call is not identified. ஸோ அதனால் தைரியமாக 1098 கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தது, நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க, நீங்களே சொல்லிடலாம். You don't even have to give your name. Thank you, ma'am. Thank you for reassuring that the confidentiality of the law, and also how encouragement if we see anything for us to be more aware of the law and its possibilities. So with that, we will conclude the panel discussion. Ipo, while we have the break, our panelists will be here. So if there is anything ungalku edachu kekno edachu share pannuna, please, all the panelists will be here. So neenga adu daralamai kekkalam. We'll
conclude this panel, I think a lot we went, நிறைய areas we went into the law. As a parent, what is something we can do? As a teacher, நம்ம என்ன பண்ணலாம், எந்த மாதிரி ஒரு கொலாபரேட்டிவா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பா நம்ம பண்ணலாம், how much important safe space or trust is in this, so that ஏதாச்சும் இருக்குன்னா child வந்து directly teacher கிட்டயோ parents கிட்டயோ வந்து பேசலாம். I think that is some major takeaway on how we are building that safe space. So thanks a lot for the panelists for sharing your perspectives, and thanks a lot to the audience. We hope you have a good rest of the day. The rest of the todays we'll be having a experiential workshop or showcase kuda irka, adu rendulve vandu we'll be talking more about in the digital space la how do we kind of navigate and what can teachers support children with, adu da nama second half la paaka porom. So hope you all have a good time there. Thank you and have a good day ahead.